सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के यूट्यूब चैनल ते। जिवें कि आपां ने PS टैट नूं टारगेट करके जिन्ने भी पिछले सालों के पेपर सी उन्हां दा जिहड़ा सल्यूशन है वो आपां शुरू कीता सी। जिहड़े बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी हुई पार्ट 1 तुसीं देख लो, क्योंकि 1 तो 13 तक क्वेश्चनस जो हैगे ने मैं पार्ट 1 च कवर अप करवाते नहीं। सो आपां 14th क्वेश्चन तो स्टार्टअप लैणा हैगा। जे आपां गल करिए बच्चा जिहड़े साडा PS टैट नूं टारगेट करके आपां पिछले सालों के सारे पेपर ने जिहड़े उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के यूट्यूब चैनल ते शुरू कीते ने, जिथे तुहानूं सिर्फ SST ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी दे भी ते साइंस वाले बच्चों भी ते पेपर 1 वाले बच्चों भी वक्खो वक्खरे विषयां दे जिहड़े पेपर ने वो हल कीते हुए मिल जाणगे। और अपना कोर्स है जिहड़ा वो शुरू हो चुका है उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच ऑफलाइन भी है ते ऑनलाइन भी है। जे तुहानूं कोई भी कोर्स नाल रिलेटेड क्वेरी हैगी है तो तुसीं नीचे दिते हुए कॉन्टैक्ट नंबर ते कॉन्टैक्ट करके कोर्सेस वगैरह परचेज कर सकते हो। सो समा ना बर्बाद करते हुए आपां अपने अगले क्वेश्चन तो स्टार्टअप लैने आ। जे क्वेश्चन की गल करिए तो कहते भारतीय संविधान का निर्माण करन वाली निर्माण करन दे लई किन्नियां कमेटियां दी नियुक्तियां कीतियां गईयां। हुण देखो राजे सब तो पहला पॉइंट तो यह जरूरी है कि जे आपां गल करिए साडा भारतीय संविधान बनने दे लई एक स्पैसीफिक इंस्टीट्यूशन का निर्माण होया, एक संस्था बनाई गई जिन्हों आपां ने की कहा संविधानिक सभा कहा। ठीक है जी, संविधानिक सभा की परमिशन सानू किहदे आउण नाल मिली, किहदे आउण नाल मिली 1946 दे विच कैबिनेट मिशन प्लान आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाल कॉपी पेन लैके जरूर बैठोगे जिहड़े बच्चों ने सीरीयसली मेरा पेपर है जा PS टैट आ जिहड़ा वो कढ़ना हैगा, नाल दी नाल 5-7 पॉइंट्स ने जिहड़े नोट डाउन करने ने। संविधानिक सभा जिम्मेवार है साडे देश दे विच संविधान बनाउण दे लई, जिहनूं कि कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश ते लिआंदा गया। संविधानिक सभा की पहली मीटिंग हुंदी है 9 दसंबर 1946 नूं। संविधानिक सभा ने अपना काम कीता कमेटियां दे रूप दे विच, और टोटल किन्नियां कमेटियां बणियां होईयां ने 22 कमेटियां बणियां होईयां ने। पॉइंट ध्यान च रखोगे। जे आपां गल करिए जिहड़ी साडी संविधानिक सभा है उहदे पहले टैंपरेरी प्रधान चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले प्रधान जो पक्के तौर पर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जे आपां गल करिए सब तो इंपॉर्टेंट कमेटी जिन्हें कि खरड़ा बना के तैयार किया, ड्राफ्ट बना के तैयार किया, वो किहड़ी कमेटी सी ड्राफ्टिंग, जिहदे प्रधान कौन सी BR अंबेडकर। ये सारे पॉइंट जिमें जिमें क्वेश्चन आउणगे आपां कवर अप करते जावांगे, ये लिखते भी जाओ तुसीं। सो अपना आंसर की रहूगा 22। नैक्सट क्वेश्चन आ कहंदे जी भारतीय संविधान की किहड़ी धारा जां धारा अनुसार कोई बिल वित्त बिल है कि नहीं, इसते आखिरी फैसला कौन करता है। देखो जी सब तो पहली गल साडे देश दे विच जदों कोई भी कानून बनदा, साडे देश दे विच जदों कोई भी कानून बनदा है तां किहड़ी बॉडी कानून बनाउंदी है, संसद कानून बनाउंदी आ। क्योंकि मैं पिछले क्लास भी दस्सिया सी कि साडे देश दे विच कानून बनाउण वाली बॉडी नूं असीं बोलदे हां विधान पालिका, और विधान पालिका दा भारत च किहड़ा नाम है संसद। संसद किहड़े देश तो कॉपी है UK भाव के इंग्लैंड। जे आपां गल करिए जदों आपां कानून बनाउणा है तां उहदा पहला स्टैप हुंदा है कि सानू बिल रखना पऊगा। जिन्ना समा साडा बिल संसद दे 3 हिस्सिਆਂ चों पास नहीं हुंदा, लोक सभा राष्ट्रपति ते राज सभा चों उन्ना चिर कानून नहीं बन सकदा। जदों असीं बिलां दी गल करदे हां बिल वक्खरे वक्खरे किस्म दे ने, ते उन्हां चों आपां इस क्वेश्चन दे विच किहड़े बिल दी गल कीती आ, वित्त बिल दी गल कीती आ। देखो जी वित्त बिल दी गल नहीं कीती, असल दे विच इह धन बिल दी गल कीती है जिहनूं प्योरली कहूंगे तां ठीक है। मनी बिल धन बिल हुंदा है, वित्त बिल हुंदा जिहड़ा वो फाइनैंशियल बिल हुंदा है। सो इत्थे धन बिल दा ध्यान रखना है। साडे देश दे विच धन बिल नूं लैके जिहड़ी पावर है वो लोक सभा कोले हुंदी है। जे लोक सभा ने पास करता तां पास समझिया जांदा हैगा। हुण उहदे लई एक पॉइंट जरूरी है कि धन बिल नूं हमेशा किहदी अगेत्री प्रवानगी नाल रखिया जांदा है, राष्ट्रपति दी अगेत्री प्रवानगी नाल रखिया जांदा है। पर कई बच्चे दा आंसर राष्ट्रपति करके आउणगे जिहड़ा गलत है। राष्ट्रपति दी अगेत्री प्रवानगी नाल रखिया जांदा है, पर कोई भी बिल धन बिल है कि नहीं है इहदा फैसला हमेशा ही लोक सभा दे स्पीकर कोले होवेगा। सो गलती नहीं करनी। जे तुहानूं इत्थे पुछदे कि बिन किहदी मर्जी नाल किहदी अगेत्री सिफारिश ते रखिया जांदा है तां आंसर होना सी राष्ट्रपति। पर डिसीजन कौन लऊगा, आखिर ते फैसला किहदा होऊगा कि किहड़ा बिल है धन बिल है कि नहीं, किहदा होऊगा लोक सभा दे स्पीकर दा होऊगा। जे आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलीए, नैक्सट क्वेश्चन है कहंदे जी पंचशील दा विचार किहदे नाल संबंधित है। देखो जी जिहड़ा पंचशील दा समझौता हैगा ओह साडा भारत दा समझौता हैगा। पहला ना यह पेपर ने जिहड़े शुरू वाले ने
2011 12 13 ਵਾਲੇ पेपर ने और ये बहुत इंपॉर्टेंट ते अच्छे क्वेश्चनस आए होने इन्हां एग्जाम्स दे विच। पर जे तुसी अक्सर अजकल देखोगे इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ कि समझौते ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਨਾਲ। ਚੀਨ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ 1962 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹ ਨਿਭਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰਲਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਠਲਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 80। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 81। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਬੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, 280। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਟੈਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 324 ਅਨੁਛੇਦ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ
ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ठीक है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 33%। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 33%। याद रखोगे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ 33% ਕੋਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब की आ कि अपने पहला जिला अदालतां हुंदियां ने, फिर अपने उच्च अदालतां हाई कोर्ट कह दिंदे वो हुंदियां ने, फिर आखिर ते सब तो उच्चे लैवल ते साडे कौन हुंदी है, सुप्रीम कोर्ट हुंदी है। सो कई झगड़े इहो जे ने जिहड़े तां स्टैप बाय स्टैप जांदे ने, कई झगड़े इहो जे ने जिहड़े सिद्धे तौर ते सुप्रीम कोर्ट च जांदे ने, ते अजिहे झगड़े जिहड़े सिद्धे तौर ते सुप्रीम कोर्ट च जांदे ने वो सुप्रीम कोर्ट दे किहड़े अधिकार खेतर च आउंदे ने, प्रारंभिक अधिकार खेतर दे विच हुंदे ने। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਰਿਟਾਂ 2 ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 32 ਨੰਬਰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 226। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਐਪਲੇਟ ਅਪੀਲ। ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਝਗੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, 143। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 143 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ, 124, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲਕੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 15-16 ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਪੇਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ
ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਅਫੇਅਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ BCD, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, BCD ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਲਓ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਦੋਸ਼। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? 61 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਹਟੂਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 312 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਚ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 312। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕੱਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ B ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ? ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ? ਅਨੁਛੇਦ 368 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੱਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976। ਮਿਸ ਟਾਈਪ ਹੈ, 67 ਨਹੀਂ 76 ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਰਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, USSR ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 10। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ? 11। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ
1976। अच्छा जे इत्थे मैं क्वेश्चन पूछ लैंदी कि किहड़ी कमेटी की सिफारिश ते कीतियां गईयां, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये आपां बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस कीता क्लास दे विच, जिहड़े बच्चे कोर्सेस कीते ने उन्हां नूं पता होगा, जिहड़े बच्चे क्लास ला रहे ने। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश ते भारती संविधान विच मौलिक करतव्यां नूं 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ तहत जोड़िया गया ते उस समय जिन्हां दी गिणती किन्नी सी 10। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ मौलिक ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 11। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ UK, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ए ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ USA। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਸੰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ A ਦਾ ਬਣਦਾ ਦੂਜਾ, B ਦਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, A ਦਾ ਦੂਜਾ, B ਦਾ ਚੌਥਾ, C ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ D ਦਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਬਜਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲਡ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਚਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। UPSC ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, ठीक है जी। ये किहड़ी बॉडी आ आपां नूं पता है UPSC जिहड़ा साडा देश दे विच IAS IFS IPS ऑफिसर्स दियां भर्तियां A ग्रेड बंदियां दियां भर्तियां वो किहड़ा कमिशन करदा है UPSC करदा है। स्टेट लैवल ते की हुंदा है PSC हुंदा है, जिवें पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन PPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन HPSC, जिहदे तहत तहसीलदार ते DSP A ग्रेड दे बंदे भर्ती हुंदे ने। कहंदे जी कौन करदा हैगा, कौन करदा है राष्ट्रपति। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ साडे देश दे विच। राष्ट्रपति बेशक ना मात्र दा मुखी है पर राष्ट्रपति कोले ਕਾਰਜ ਸਾਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, 324, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ।
ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, MP ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, MP ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 32 ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ 33ਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੱਚਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।